व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे कि भारतीय हाकमां नूं अजकल अफगानिस्तान के तालिबान हाकमां दा बड़ा हित जाग गया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान वालों अफगानिस्तान के दहशतगर्दां उत्ते ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BJP RSS ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋਗੇ तो ये हमेशा ਜਿਹੜੇ हिंदुस्तान रहने वाले मुसलमान ने उन्होंने जां अब्दाली की औलाद जां महमूद गजनी की औलाद जां बाबर की औलाद कहणगे। हुण देखण वाली गल ये है कि जिहड़ा मौजूदा पाकिस्तान है जिहदा एक वड्डा हिस्सा पंजाब है और उहदे च सिंध और बलोचिस्तान और दूसरा है, इन्हां ने तो कदे इन्हां हिंदू तवियां ते जां रैस्ट ऑफ इंडिया दे उत्ते जिहड़ा कदे हमले नहीं कीते। जिन्हां दे नाल हेज बड़ा जगाते ने जां हुण होर भी जगा रहे हैं तालिबान हाकम अफगानिस्तान मौजूदा दे, जिस मौजूदा अफगानिस्तान का प्यो अहमद शाह अब्दाली है। ये देखण वाली गल है कि भी ईडा एक पासे तो तुसी मुसलमानां दे नाल पुज के नफरत करदे हो, भारत दे मुसलमानां दा जीना हराम कीता होया है। दूसरे पासे ऑल ऑफ ए सडन जिहड़ा तालिबान दे नाल इन्नी मुहब्बत जिहड़े कि जिन्हां ने विद इन पाकिस्तान स्कूलों ते हमले कीते। जिहड़ा एक तो तालिबान दी हुकूमत है, एक तहरीके तालिबान है जिहड़ा ने शेल्टर लई हुई है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दी हुकूमत नाल तां पाकिस्तान दी हुकूमत दा कोई रौला नहीं सी जदों तक उन्हां ने तहरीके तालिबान वालियां ने अपने उन्हां हाइड आउट्स चो जिहड़े अफगानिस्तान च ने इधर हमले करके पाकिस्तान के सिविलियंस नूं जां उन्हां दीयां चौंकियां उडाणियां जां उन्हां ते हमले नहीं शुरू कीते। सो क्योंकि ये लगातारता नाल चल रहे सी, पिछले दिनां दसंबर के अखीरले दिनां च पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अक्रॉस द बॉर्डर एक पिंड जिहड़ा कि वड्डा कैंप सी तहरीके तालिबान के दहशतगर्दां दा उस ते बंबार्डमेंट कीती और उहदा जिहड़ा उन्हां नूं सज़ा याफ्ता कीता। हुण उहनूं क्योंकि जिन्हां ने हुण पनाह दित्ती उन्हां ने तां रौला पाउणा ही है। उन्होंने जिहड़ी तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान की जिन्होंने पावर च लियाण च पाकिस्तान ने सब तो ज़्यादा कुर्बानियां कीतियां। और जे अफगानां दे जे कहण नूं तां कही जाओ कि जी ये इन्ने बहादुर भी इन्हां ने सोवियत यूनीयन नूं डिफीट किया, फिर 20 साल अमरीका नैटो नूं कीता, असीं भी कहने, लेकिन की वो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लड़ाकियां जां पाकिस्तान की मदद तो बिना संभव सी? बिल्कुल नहीं सी। फिर कल्ला ये नहीं है जे उत्थे वो लड़ रहे सी तो 6 मिलियन अफगान बीबियां बच्चे बजुर्ग और दूजे पाकिस्तान दे विच रिफ्यूजी बन के बैठे सी। हुण जे तो उन्होंने रिफ्यूजी ना लिया हुंदा जां पाकिस्तान ने उन्होंने ना संभालिया हुंदा तो जिहड़े लड़न वाले ने वो लड़ किहड़े पासे हो सकदे सी। सो हकीकत दे विच ये नहीं है भी असीं किसी एक नूं प्रो जां एक दे फार है। मैं तो एक फैक्चुअल गल कर रहे हैं। और इधर वो भारत जिन्हें मुसलमानों का जिउणा हराम किया हुआ है, जिहड़ा हर चीज़ जिहड़ा है वो स्टेट एक टैररिस्ट स्टेट बनी हुई है। हुण जे उन्हां और मैनूं ये लगता कि जिहड़ी हुकूमत अफगानिस्तान तालिबान की बनी इनिशियली तो जदों इन्हां दी पीस डील हो रही सी ट्रंप के इनिशिएटिव के उत्ते तो इन्होंने शर्त ये रखी सी भी इंडिया इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की, दोहा कतर दे विच होई, पाकिस्तान ने उसनूं जिहड़ा वेलकम किया। और हुण भी मतलब सब तो ज़्यादा मदद क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो कराची तो होए दूजे तो होए वाया पाकिस्तान चमन बॉर्डर है जां वाया जलालाबाद दूजा पाकिस्तान जिहड़ा अफगानिस्तान तक पहुँचदा है। पर जे तुसीं अफगानिस्तान की टैरीटरी नूं उस एक दहशतगर्द ग्रुप जिहड़ा पाकिस्तान च दहशतगर्दी दीयां वारदातां करदा है उन्हां दे अड्डे बना के उन्हां नूं एनकरेज करदे हो, पाकिस्तान दे कोल किहड़ी चॉइस है? अल्टीमेटली उन्होंने उन्होंने सज़ा याफ्ता किया। पर इंडिया का तुसीं हाल देख लो, हुण उन्हां दी फॉरेन मिनिस्ट्री ने और इन्हां दे मीडिया ने हैडलाइन लाई, इंडिया unequivocally condemns Pakistani bombing of Afghan targets. India condemns Pakistani air strikes on innocent Afghan civilians, denouncing Islamabad's habit of blaming neighbors for internal failures. देखो इन्हां दी हमदर्दी उन्हां दे सिविल
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੈ, ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਟਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਡਾ ਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਰਮੁਖ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਕੜੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਨੀਤ ਸੇਠੀ ਵਲੌਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਚਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੰਚਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਲ ਜੇ, ਔਰ ਰਣਵੀਤ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GB ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਸੈਡ ਟਰੂਡੋ ਲਵਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਗੇਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GB ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ make fun of Canada and Canadian history and policies, but they are one. ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਜੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਅਨਸ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲੈਕੀ ਗੇਮੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ੋਰਾ ਰਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PM Trudeau will never ever be forgotten by Sikh nation. Rightly so. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਟ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਰੀਅਲੀ ਟਰੂ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜੋਧਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਆਲਵੇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗੇਨ ਟੂਡੇ। ਐਂਡ ਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਠਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਟਰੰਪਟਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਊਂਡਸ। ਔਰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਠਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੋਰਚੂਨਸ ਆਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
awesome program, always great analysis। ਰੰਗਰੇਟਾ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਮਾਇਰ ਯੂਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੇਟ things are happening, Americans are clearly understanding the truth about India and Indians। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸੀਟਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਔਰ ਫਰੀਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।